नमस्कार, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं हॉट न्यूज इंडिया टीवी। सर्व साझा दरबार कंटिया के मुखी बाबा जी के साथ दरबार के इतिहास संबंधी दलजीत अजनोहा की ओर से विशेष बातचीत की गई। हॉट न्यूज इंडिया टीवी के लिए दलजीत अजनोहा की रिपोर्ट। सत श्री अकाल दोस्तों, ते मैं दलजीत अजनोहा। दोस्तों, साडी अक्सर कोशिश होंदी है भी ਜਿਹੜੇ धार्मिक स्थान चाहे वो पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰयास ਕਰੀਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੀ, ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਲੋਕ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਹੰਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੀਸਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਂਟੀਆਂ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਦਰਬਾਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਰੋਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਬੰਧੀ, ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਖਾਸ ਓਕੇਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। देखो, जिस तरह नाम तो ये है कि सर्व संझा दरबार जी, सर्व संझा मतलब इस दरबार के दरवाजे सब के वास्ते खुले जी, क्योंकि दरबार के उपर शुरू तो ही प्रेम की गल की जाती है, एकता की गल की जाती है, क्योंकि असीं तो कोई गल कही दी है कि प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है इंसान का। अगर कोई पूछे कि इंसान का धर्म की है, सब तो बड़ा धर्म किहड़ा है, असीं कोई गल कही दी है कि प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है इंसान का, चाहे पन्ना पढ़ लो गीता या कुरान। कि अगर असीं कुरान भी पढ़ीए या गीता नूं पढ़ीए या कोई भी पवित्र धार्मिक ग्रंथ पढ़ीए तो सब ने प्रेम की गल की है। इसलिए साडा दरबार भी प्रेम नूं लैके चल रहा है। इसलिए बड़े मालकां ने यानी साडे पिता जी जो साडे तो पहला गद्दी ते मौजूद सी, उन्होंने ही ये प्रथा चलाई कि इत्थे इंसानियत नूं प्यार किया जाता है और सब नूं उस परमात्मा, उस प्रभु के नाल जोड़िया जाता है। जिद्दां तुसीं कहे कि दरबार ते की हुंदा है, तो दरबार ते मैਡੀਟੇਸ਼ਨ भी हुंदा है, ध्यान जिहदे जरिए इंसान नूं अपने अंदर जो परमात्मा की वो शक्ति है उस दे नाल जोड़िया जाता है। क्योंकि बुल्ले शाह ने कहा ना, मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे जो कुछ ढहिंदा, पर बंदे दा दिल ना ढावी, दिल में मौला रहिंदा है। तो मौला परमात्मा तो साडे अंदर रहिंदा है और अज असीं उहनूं अंदर खोजण की बजाय बाहर तलाश करते हैं, इसलिए तो फिर वो हथ नहीं आता। और जो इंसान गुरुआं, रहबरां, फकीरां दे कोलों युक्ति लैंदा है तो फिर ही इंसान नूं पता लगदा कि जिहनूं मैं बाहर तलाश कर रहा सी वो तो मेरे अंदर वसदा है। और जो इंसान उसदे नाल अंदर जुड़दा है तो फिर इंसान नूं अपने अंदर छुपियां संभावना का पता लगता है कि मैं की कुछ कर सकदा। क्योंकि परमात्मा ने, उस प्रभु ने इंसान के अंदर बड़ियां शक्तियां रखियां हुई हैं। और कई बार देखा है कि अज इंसान का हाल वही है कि जिस तरह समझ लो कि मोबाइल फोन है जी, उस मोबाइल फोन अंदर बहुत फंक्शन है जी, पर अगर वो किसी अनजान के हथ चला जाए तो उन्होंने फंक्शनों का नहीं पता तो वो पूरा लाभ नहीं लै सकता। उन्हें बस कॉल सुननी है तो कॉल कटनी है, कहना इन्ना कि मैंने पता है, पर वो अंदर बहुत कुछ है। उनका जिदा हम इंसान कहता मैं वीडियो कॉल कर सकता है, ईमेल भेज सकता है, रिसीव कर सकता, बहुत कुछ असी अज कई देखा ना वो मोबाइल से अपना बिजनेस चलाई जाते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। हुण इहदा मतलब उहदे अंदर बहुत कुछ है, पर जे असीं उहनूं समझ ना पाईए तो इहदा मतलब किते ना किते साडी अज्ञानता है। हुण एक मोबाइल एक इंसान बनाता है तो उहदे अंदर किन्ने फंक्शन रखे हुए हैं, तो जे एक इंसान की बनाई हुई चीज़ अंदर इन्ने फंक्शन है कि अगर उसका इस्तेमाल करना जाए तो इंसान बहुत लाभ लै सकता है। तो जरा सोचिए कि सानू तो साडे परमात्मा ने बनाया, उन्हें साडे अंदर कितना कुछ रखा हुआ है, बस जरूरत है उसनूं समझण। और यही चीज़ दरबार ते दसी जाती है कि किदा ही नाम दे नाल जुड़ के, शब्द दे नाल जुड़ के उस अपने अंदर ਦੀਆਂ शक्तियां ਨੂੰ समझ सकते हैं और ਉਹਨਾਂ ਦਾ इस्तेमाल करके ਅਸੀਂ अपना भी भला कर सकते हैं तो समाज का भी भला कर सकते हैं। इसलिए सर्व साझा दरबार। हाँ, सो दोस्तों, बाबा जी ने बहुत वधिया तरीके नाल दस्सिया कि मैं मैਡੀਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਅਕਸਰ देखा जाता है
ਕਿ ਕਈ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਸਰ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਾਭ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋੜਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਸਰ ਦਰਬਾਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਡਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਲੀਆ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰਤੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਦਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਤੇ ਆਸਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅਕੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਵਸਤੂ ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਦੇਖੋ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪੀੜਾ 'ਚ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਦੱਸ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਗਮ ਡੰਗੋਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੰਗੋਲੀ 'ਚ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਯਾਨੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅੰਬ ਦਰਬਾਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਤੇ ਸੰਡੇ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਰਮੀਦੀ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ। ਇੱਕ ਵੀਰਵਾਰ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 11ਵੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ 11ਵੀਂ ਤੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਅਕਤੂਬਰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਯਾਨੀ ਮਾਲਿਕ, ਬੜੇ ਮਾਲਿਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਨਗਰ 'ਚ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ 24 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, 24 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਵੀ 24 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀਵ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਦਰਬਾਰ ਕਾਟੀਆਂ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਦਰਬਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੀਡੀ ਪਰਸਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੁਛ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨ ਹਿੱਤ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫੁੱਲ ਬਾਡੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਈਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੀ ਦਵਾਈ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤਾਂ ਮਿਲੀ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਦਵਾਈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਸਕਦਾ,
ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡੇਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਯੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲੋं ने मुझे देख कर कहा जी मंजिलों को पाना तेरे बस की बात नहीं। क्या बात है ਮੁਸ਼ਕਿਲੋਂ ਨੇ ਮੁਝੇ ਦੇਖ ਕਰ ਕਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਆ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। इसलिए वो कहते मुश्किलों ने मुझे देख कर कहा मंजिलों तक जाना तेरे बस की बात नहीं, तो मैंने मुश्किलों से कहा मेरा मालिक है मेरे साथ, वो तू मुझे रोक सके तेरी इतनी औकात। क्या हुआ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੀਜ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੀਜ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਲ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟਾ ਨਾ ਦੇਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਆਪ ਸਹਾਰਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਮਝ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਚ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਮਰ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਉਹ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਮਾਲਕ ਡਾਢਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ। ਜਿਹਦਾ ਮਾਲਕ ਡਾਢਾ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਹੱਤਵ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਲਵਾਈਏ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਨਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਦਲਜੀਤ ਅਜਨੋਹਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ।